record, share. 40 minutes ಇರ್ತೈತೆ ಯೂಶಲಿ. ಐತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೇನದು? ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೆಟ್? ಹಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಪೇಡ್ ಇರ್ತೈತದು. ಆಯ್ತು, ಸೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಮಾಡ್ರಿ. ಮಾಡ್ಬರ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಗಂಧಿ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಐತೆ? ಆಗೋಣ ಮಗ. ಈಗೇನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಶೋ ಮೀಟಿಂಗ್, ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಪಾಸ್, ಶೇರ್, ಚಾಟ್, ಶೇರ್, ಆಡಿಯೋ, ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ರೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೈತಪ್ಪ. मीटिंग्स है सेटिंग today recordings है. Yes please, yes please. Show meeting. सर इसको सर मीटिंग कहाँ पर होता है? मीटिंग कहाँ पर होता है सर? ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. मीटिंग है तो इधर चल रहा है. ये तो चल रहा है, इधर है. ये है मीटिंग. नहीं, उसमें सेटिंग नहीं, ग्रिड व्यू है, वीडियो है. ठीक है, नेक्स्ट टाइम करेंगे वो, छोड़ दो अभी. अभी जो है वो, अभी ये वेस्ट हो जाएगा टाइम. ठीक है, लीव इट. Okay, again, we'll start one more session now. I hope we have started recording. Recording option. Okay, got you. Apps. Recording start ada na? Recording start ada? Start ada? Okay. Itla paka? It's started. Yes, yes, it is there. It is there. Now, okay. Now the screen is visible. ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಓ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. Participants 25. It all. Shall we? ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು. Now, is the screen visible? Questions are visible? Okay. Next question. So why was the new teacher summoned by Pakshi Lakshmana Shastri or Lakshmana Shastri? I told you why was he summoned. Now the same thing in English. Kannada ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. Pakshi Lakshmana Shastri had summoned the new teacher of Rameshwaram Elementary School. Elementary is primary school. Okay. So Pakshi Lakshmana Shastri had summoned the new teacher of Rameshwaram
elementary school to reprimand or warn. ಎರಡು ಒಂದೇ. reprimand ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ, warn ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ. to reprimand or warn him ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? the teacher, new teacher. Okay, as the new teacher was spreading poison of social inequality and communal intolerance in the mind of innocent children. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ? he was the new, ಅವ್ರಿಗೇನೋ this new teacher was spreading poison of social inequality. social inequality ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ, social inequality as well as communal intolerance. communal is ಜಾತಿವಾದ, ಆಯ್ತಾ? ಈ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವನ್ ಈ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಆ ಇನ್ಟಾಲರೆನ್ಸ್, ಬೇರೆ ಜಾತಿಯನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದಂತಹದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿ ನೀನು. intolerance means I am not tolerating other religion. intolerance ಅಂದ್ರೆ you are not tolerating other religion. ಇದನ್ನ ನೀ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಜ ಒಳಗ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬೀಜವನ್ನ ಬಿತ್ತಲಿಕ್ಕತ್ತಿ. ಸೋಷಲಿ ಯು ಆರ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ದ ಸೋಷಲ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ದ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಫ್ ಸೋಷಲ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳದ ಅವನಿಗೆ. ಏನದ? ಟು ವಾರ್ನ್ him as the new teacher was spreading social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ತಿಳಿದ ಇಂತ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿ. ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ನ್ಯೂ, ಏನಾಗಿತ್ತು ಈಗ? ಎದಕ್ ಕರ್ದ? ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಕ್ ಕರ್ದ. ಏನ್ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ದ? told it that you cannot spread the poison of social inequality as well as communal intolerance. tolerance ಅಲ್ಲ, intolerance. ಆಯ್ತಾ? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಕಲ್ಲ. ಇದು ಏನು ಆಗಿತ್ತೇನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಕಲಾಂ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಚ್. ಓಕೆ, ಕಲಾಂ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ರೋ next to Ramanatha Shastri, which the new teacher did not like as Kalam was a Muslim and Ramanatha Shastri was the son of Hindu priest. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಸೇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೇರ್ಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. that hurt Kalam as well as Ramanatha Shastri. ಬರೀತಿರಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13. why did Kalam call Iyadurai Solomon as a great teacher? ಇವ್ರು ಇಯಾದುರೈ ಸೊಲೊಮನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ರು. ಮುಂದ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅವರು? ಕಲಾಂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ, ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಟೀಚರ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು? ಇಯಾದುರೈ ಸೊಲೊಮನ್. ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ, ಇಯಾದುರೈ ಸೊಲೊಮನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಹೆಂಗದ, ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇರಳ ತಮಿಳುನಾಡು ಹೆಸರುಗಳು. ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ರಾಮನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಅರವಿಂದನ್ನ, ಷಣ್ಮುಗಮ್ಮ, ಅದಲ್ದ ಮತ್ ಪಟಕ್ನೆ ಒಮ್ಮೆ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅವನ ಹೆಸರೇನು? ಇಯಾದುರೈ ಸೊಲೊಮನ್. ಸೊ ಕಲಾಂ ಕಾಲ್, ಎದಕ್ಕೆ ಇಯಾದುರೈ ಸೊಲೊಮನ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್, ಬಹಳ ಉಚ್ಚವಾದಂತ ಟೀಚರು ಯಾಕಂತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಲಾಂ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಯಾದುರೈ ಸೊಲೊಮನ್ ಆಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಟೀಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ he instilled in all the children a sense of their own worth. Solomon raised Kalam's self-esteem to a high point and convinced him that he could aspire to become whatever he wished. With faith, you can change your destiny. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಈ ಲೈನ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. With faith, you can change your destiny. He would say, ಯಾರು? ಇಯಾದುರೈ ಸೊಲೊಮನ್. ಅವ್ ಬಹಳ ಉಚ್ಚವಾದಂತ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್. ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ ಅಂದ್ರ, ನಿಮ್ಮೊಳಗ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವರ್ತ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ನಾನೇನ್ ಬಿಡಪ್ಪ ಸಾಧಾರಣ, ಕೀಳಿರಿಮೆ ಸ್ವಭಾವ ಇರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೀಳಿರಿಮೆ ಸ್ವಭಾವ. ನೀನು ಸ್ಪೆಷಲ್, ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವೇ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಕಾಮನ್, ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸುವಂಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ, ಹಿ ರೇಸ್ ಕಲಾಂ ಏನ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗರಿಗೆ ತಾವು ವರ್ತ್ ಅದಿರಿ, ನೀವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅದಲ್ಲದೆ ಕಲಾಂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಸೊಲೊಮನ್, ಇಯಾದುರೈ ಸೊಲೊಮನ್ ರೇಸ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಕಲಾಂ ಟು ಅ ಹೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಅದನ್ನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ನಿನಗ ಅವರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಬೆಳೆಸಿ ಅಂಡ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಹಿಮ್, ಅವರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಲಾಂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು? that he could aspire to become whatever he wished. ನಿನಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀಯಲ್ಲ ಅದ ನೀ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಸಾಧಾರಣ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೀ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತೀಯ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ವಿತ್ ಫೇತ್
ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ಆಯ್ತಾ, ನೀನ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತ ಅದ್ ಆಗ್ಬೋದು ವಿತ್ ಫೇತ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗ್ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಬರೇ ನೀನು ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರನೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿ. ಸೊ ನೀ ಏನ್ ಬೇಕದು ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇದರರ್ಥ ಏದುವೈ ಸೊಲಮನ್ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅವರದ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ನೀವು ಸಾಧಾರಣ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನೀ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಏನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏದುವೈ ಸೊಲಮನ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಟೀಚರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಲಾಂ. I hope you have understood. Next, where did Kalam arrive to study for the intermediate course examination? ಹಾ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು? ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು? ಸ್ಕ್ವಾಡ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್. ಸ್ಕ್ವಾಡ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಇದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಏನೈತಲ್ಲ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಹಳ್ಳಿ. ಈಗ ಬಿಜಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ತಿಳುಗುಂದಿ ಅಂತೀರಿ, ಹಳ್ಳಿ. ಹೌದಿಲ್ಲ, ತಿಳುಗುಂದಿ ಅಂದ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ್ ಅಂತೀರಿ, ಹಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದ? ಬಿಜಾಪುರ ಆಗ್ತದ. ಹಂಗ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವ್ದಿತ್ತು? ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಅಂತಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ರಾಮನಾಥಪುರಂ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು, ಆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಸರೇನು? ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಅಮ್ಮ ಆಡಿಬಲ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಟಿ ಅಂತ ಆಡಿಬಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ completing his education at Squads High School, ಕಲಿಕೆ ಹೋದ್ರು. He went to Ramanathapuram, district place of Rameshwaram, and got admitted in Squads High School. There he completed his high school, and the person who inspired there was Yedurai Solomon. Next, after this high school, he went for intermediate. ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಾಗ 12th standard 11th standard ಅಂತಿರಲಿಲ್ಲ, ಯೂಶುವಲಿ 1.5 ವರ್ಷ ಹಿಂಗಿರ್ತೈತಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ತು ಯೂಶುವಲಿ, ಆಯ್ತಾ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಾಗ. ಸೊ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅವರು? ತ್ರಿಚಿಗೆ ಹೋದ್ರು. ಆ ತ್ರಿಚಿ ಒಳಗ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಕಲಾಂ ಅರೈವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಟ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ ರಾಮನಾಥಪುರಂ, ಕಲಾಂ ಅರೈವ್ಡ್ at Saint Joseph's College, Trichy, to study for the intermediate examination. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕೇಳೋದು, ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಕಲಾಂ ಸ್ಟಡಿ ಹಿಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅನ್ಬೋದು. ಕಲಾಂ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಹಿಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಇನ್ Saint Joseph's College in Trichy. Trichy is in ತಮಿಳ್ನಾಡು. ತಿರುಚಿರಪಲ್ಲಿ ಅಂತಾರ ಅಥವಾ ತಿರುಚಿನಪಲ್ಲಿನೂ ಅಂತಾರ, ಆಯ್ತು. ಸೊ ತಮಿಳ್ನಾಡುದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಲ್ತ್ರು. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನೌ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ನಿಗೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ? ಹೆಂಗಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಹೇಳೇವಲ್ಲ, ಈಗ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೇ ಹಾಕಿದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಮ್ಮ. ಇರ್ಲಿ, ಇದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ನಾನು shall I put it as public? I don't know. Okay, fine, no problem. Next, who was Mustafa Kamal? Mustafa Kamal ಯಾರು? ಮುಸ್ತಫಾ ಕಮಲ್ ಯಾರು? ಇವ್ರ ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್. ಕಲಾಂ ಅವರು ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದ್ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು, ಆಯ್ತಾ. ಯಾವ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು? ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಅನ್ಬೋದು, ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ. ಹಾ, ಎಸ್, ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೂ ವಾಸ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಕಮಲ್? Mustafa Kamal was the elder brother of Kalam, okay, who ran a provision store on the railway station road in Rameshwaram. ರಾಮೇಶ್ವರಂದಾಗ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಡ್ ಅಂತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರು? ಕಿರಾಣಾ ಶಾಪ್ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಕಲಾಂ ಯಾವಾಗರೇ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಿಂದ ಬಂದಂದ್ರ ಪಟಕ್ಕಿನ ಅವನಿಗೆ ಅಂಗಡಿಯಾಗ ಕುಂದಿರ್ಸಿ ತಾವ್ ಗಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದ, ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ? ಅವನು ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಕೊಕ್ಕ ಡಬ್ಬಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಕೊಕ್ಕ ಡಬ್ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಿಯಾಸ್ಕ್ ಅಂತೀರಿ, ಆಯ್ತಾ. ಅವ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ? ನಾವೆಲ್ಟೀಸ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ನಾವೆಲ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಂಕಾರ ಸಾಮಾನುಗಳು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಿವಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಅಲಂಕಾರ ಸಾಮಾನು ನಾವೆಲ್ಟೀಸ್ ಅಂತಾರ. ಅಂತವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಆ ನಾವೆಲ್ಟೀಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಸಮುದ್ರನಾಗ ಸಿಗುವಂತ ಇರ್ತವಲ್ಲ ಪರ್ಲ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಚಿಪ್ಗಳು, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡಿದಂತ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಇವ್ ಮುಗೇಣ ಅವನು ಕುಂದಿಸ್ತಿದ್ವಿ, ಅಂಗಡಿಯಾಗ ಕುಂದಿಸಿ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಇವ್ ಊರಿಗೆ ಬಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹಾಕಿ ಅವ್ರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಂತಿದ್ರ ಅರ್ಥ, ಆಯ್ತಾ. So who was Mustafa Kamal? Mustafa Kamal was the elder brother of Kalam, who ran a provision store on the railway station road in
ರಾಮೇಶ್ವರಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೇಮ್ ದ ಸಿಯರ್. ಸಿಯರ್ ಅಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿನೂ ಅನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಸಿಯರ್ ಆರ್ ಪರ್ಸನ್ ಎರಡು. ನೇಮ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಸಿಯರ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಟ್ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಲೇಜ್. ಎಲ್ಲಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇರ್ಲಿ, ಹಿಂದೂ ಇರ್ಲಿ, ಯಾರೇ ಇರ್ಲಿ, ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಯಾರು ಪಂಡಿತರಿದ್ರು ಒಬ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾರಪ್ಪ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ, ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಟ್ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ತ್ರಿಚಿ ವರ್ ದ ಟ್ರೂ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಚಿ ಪರಮಾಚಾರ್ಯ, ಹೂ ಇವೋಕ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಯಾರಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಕಂಚಿ ಪರಮಾಚಾರ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇವ್ರು ಜನರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರ, ಎಂಜಾಯ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್, ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದರಿಂದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಯಾರು? ಕಂಚಿ ಪರಮಾಚಾರ್ಯ. ಕಂಚಿ ಪರಮಾಚಾರ್ಯ. ಓಕೆ, ನಿನಗಿನ ಹಂಗ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತೀರ, ಹಂಗ ಅವಾಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಸ್ ಇಟ್ ಆಡಿಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹಂಗೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಆಡಿಬಲ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗ. Am I audible? Dear students, raise your hands. Okay, very good. Very good. Okay, fine. Waiting room puja. Next. Next question. Who was Professor Ponders? So, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ರಾಮೇಶ್ವರಂದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ರು. ಅದಾದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು? ಸ್ಕ್ವಾಡ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಹೋದ್ರು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ BSc ಎರಡೂ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು? ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮತ್ತು BSc ಎರಡು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು 4 ವರ್ಷ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ BSc ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ತ್ರಿಚಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಮುಗಿಯಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು? MIT ಹೋದ್ರು. MIT ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ತ್ರು. ಏನ್ ಕಲ್ತ್ರು? ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ತ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಅದು ಯಾಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತು MIT ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದು, ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ಬೋದು. ಈಗ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಟೆಲ್ IISc, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಹಂಗ ಒಂದು ಉಚ್ಚವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಾಗ, MIT, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು? ತಮ್ಮ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ತ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸ್ಪಾಂಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸ್ಪಾಂಡರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ 3 ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲಾಂ ಇನ್ ಮಡ್ರಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, MIT. ಮೂರಾಗ ಒಬ್ಬವ, 3 ಜನ ಇದ್ರು. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಒಬ್ಬವ ಏನಿದ್ದ? ಒಬ್ಬ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ದು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ದಾಗಿದ್ದ. ಅವ ಬಂದಿದ್ದ, ಸರಿ, ಅವ ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಇದ್ದ. ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ದ ಅವ ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಇದ್ದ. ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅವ ಹಿಟ್ಲರ್ ಅವನಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಕೊಲ್ತಿದ್ರು ಜನಕ್ಕೆ. ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ. ಹೇಗೋ ಪಾರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಇವ, ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಬಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಮುಂದೆ ಇವನ್ ಮೇಲೆ HOD ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದ, ಅವ ಜರ್ಮನ್ ಇದ್ದ. ಅವನು ಬಹಳ ಶಾಣೆ ಇದ್ದ. ಆಯ್ತು, ಅವನು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಇದ್ದ, ಬಟ್ ಅವನ್ ಜರ್ಮನ್ ಇದ್ದ. ಸೊ ಇದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಆಯ್ತು, ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸ್ಪಾಂಡರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ 3 ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲಾಂ ಇನ್ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೂ ಶೇಪ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕರಿಯರ್. ಅವನ ಕರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎರಡೂನು ಶೇಪ್ ಮಾಡಿ. ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಅ ಕರಿಯರ್ ಅಂತೂ ಅನ್ಬೋದು ನೀವು. ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಶೇಪ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳ ಬದಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸೋದು. ಸೊ ಹೂ ಶೇಪ್ಡ್ ಇಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕರಿಯರ್. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸ್ಪಾಂಡರ್ ಟಾಟ್ ಕಲಾಂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಏರೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್. ಏನ್ ಕಲಿಸಿದ? ಟೆಕ್ನಿಕಲ್. ನೆನಪು ಉಳಿತು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಕಲಾಂ ಟಾಟ್ ಹಿಮ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಬರೀ ಕಡೆ ಆಫ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ನೆನ್ಪುಳಿತದಲ್ಲ. ಕಲಾಂ ಟಾಟ್, ಸಾರಿ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸ್ಪಾಂಡರ್ಸ್ ಟಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ನೋಡಿ, ನಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನವ
ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಸರ ಕೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಅವ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲಿಸ್ತದ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಅನ್ಲೈಕ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್, he used to teach a very important subject in aeronautical engineering ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ನೆನಪು ಉಳಿದ್ರೆ he used to teach in technical aerodynamics. He was an Austrian. ಯಾರಿದ್ರು? ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್. ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ದೇಶದವನು. ಓಕೆ, he was an Austrian with rich practical experience in aeronautical engineering. ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರು. ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರು. ಯಾರು? ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸ್ಪಾಂಡರ್ಸ್. He was captured by Nazis during the Second World War. ನಾಜೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಹಿಟ್ಲರ್. ಅವರು ಇವನಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್. ಅವನಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಿಷದ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ವಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ತಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಹಾಲೋಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಯ್ ಹೊಡಿತಿದ್ರು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬಹಳ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ದ. he somehow ran out of ಇದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾನಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥೇನು? ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಬಂದಾನಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ. ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 18. What words of Pakshi Lakshmana Shastri did Kalam remember when he was extremely disappointed due to the cancellation of project Nandi, an indigenously developed hovercraft? ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಕಲಾಂ ಅವರು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹೋವರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾದ? ಹೋವರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ADE ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಹೋವರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಹೋವರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಏನು? ಒಂದು ವಾಹನ. ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಲ್ಲ, ನೆಲದ ಮೇಲೂ ನಡೆಯಲ್ಲ. ನೆಲದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎತ್ತರ, ಒಂದು 40 mm. 40 mm ನೆಲದ ಮ್ಯಾಲ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಐಸ್ ಮೇಲೆ ವಿತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಹೊತ್ತಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಲಕ್ಕೆ ನೀರಿಗೂ ಹೊತ್ತಂಗಿಲ್ಲ, ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತಂಗಿಲ್ಲ, ಐಸ್ಗೂ ಹೊತ್ತಂಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗ ಹೋಗ್ತೈತ. ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ರು? ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮುಳುಗ್ತಿರ್ತಾರಪ್ಪ, ನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಹೋವರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ನೀರಿಗೆ ಹತ್ತಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ಕಲಾಂ ಅವರು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇನಿಟ್ರು? ನಂದಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಸೊ ಇದೇನ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಂದಿ. ಫೇಲ್ ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರ, ಆ ನಂದಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದವರು ಒಬ್ರು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಬಂದ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ನೀನ್ ಇದನ್ನ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡೋಣ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಖರೆ ಆ ಮಾಡಿ ಇವ್ರು ಬಂದು ಟ್ರಯಲ್ ನೋಡಿದ್ರು ಹೋವರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನಾಗ. ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಾಡು, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಹೋವರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಬಂದು ಅದ್ರಾಗ ಕೂಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಟ್ರೈ ಮಾಡಕತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವರು ಎಸ್ ಅಂದ್ರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದು ಅವ್ರ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಬಂದ್ರು. ಚೇಂಜ್ ಆದ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತು ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಯ್ತು. ಯಾವುದೇ ಒಂದ್ ಮನುಷ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಹೋವರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಯ್ತು, ಸ್ವಂತ ಮಾಡಿದ್ದಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ದುಃಖ ಆದಾಗ ಇವರು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಪಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆ ಮಾತನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಏನಪ್ಪಾ ಅದ ಮಾತು? What words of Pakshi Lakshmana Shastri did Kalam remember when he was extremely disappointed due to cancellation of Project Nandi, an indigenously developed hovercraft? Answer: seek the truth and the truth shall set you free, were the words which Kalam recollected when the Project Nandi, an indigenously developed hovercraft, was abandoned. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ? ನೀನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಸೀಕ್ ಮಾಡು. ಸೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಕ್ ಟ್ರುತ್, ಸೀಕ್ ಪೀಸ್. ನೀನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೋ. ಏನ್ ಬೇಡಿಕೋ? ಸತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸು ನನಗೆ. ಸತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ನೀ ಹೇಳು ದೇವರಿಗೆ, ನನಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸು. ಅವನಿಂದ ಸತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗ ಅವ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಯು ಫ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ, ಟ್ರುತ್ ಶಾಲ್ ಸೆಟ್ ಯು ಫ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ದುಃಖ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಖುಷಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ.
ಬಹಳ ದುಃಖದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರೆ ದುಃಖ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಿ, ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ಟು ಸೆಟ್ ಯು ಟು ಲೈಕ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ನಾಲೆಜ್. ಸತ್ಯವನ್ನ ಅರಿವು ಮಾಡಿಸು. ಸತ್ಯ ಏನದ, ಇವೆಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ದುಃಖ ಪಡಬೇಡ ಅಂತಂದಂಗ ಅದು. ಅಥವಾ ಬಹಳ ಖುಷಿನೂ ಪಡಬೇಡ, ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇವ್ರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಂತು, ಸೀಕ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಅಂಡ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಶಾಲ್ ಸೆಟ್ ಯು ಫ್ರೀ. ಇದು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೀಕ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೂತ್ ಶಾಲ್ ಸೆಟ್ ಯು ಫ್ರೀ. ನೆನಪುಳಿತು ಇಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲದ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡ. ಬಹಳ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಹೌ ಡಿಡ್ ಕಲಾಂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ's ಆಪ್ಟಿಮಿಸಮ್? ಆಪ್ಟಿಮಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವತ್ತೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಟಿಮಿಸಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಹಿ ಇಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಇದು ಕೆಡ್ತದ ತನಂಗಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಯಾವತ್ತೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಬಹಳ ಮಾಡ್ತಾರ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬಹಳ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಸೊ ಇವರು ಆಪ್ಟಿಮಿಸಮ್ ಇದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಇವು ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಅದಾನ ಯಾರು, ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲಾಂ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಕತಾನ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ವಾಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಾಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಫೈಟರ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸು ಕಂಡವ್ರೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಾಗ ನೆಹರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಸ್ ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ ದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಭರ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇದು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನಮಗೆ, ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು, ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದುಳಿದು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ. ಅವ್ರ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಬಂದು VSSC ಅಂತ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೆಸರಿಟ್ರು ತುಂಬಾದಲ್ಲಿ. ಅದ್ರದ್ದು VSSC ಅಂದ್ರೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅವರು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಕೆಲಸ ತಗೋತಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರು ಆಪ್ಟಿಮಿಸಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಾಂ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಹೆಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರ, ಕಲಾಂ ಸೇಡ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ's ಆಪ್ಟಿಮಿಸಮ್ ವಾಸ್ ಹೈಲಿ ಕಂಟೇಜಿಯಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಟೇಜಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಪಟ ಹರಡುದಕ್ಕ ಕಂಟೇಜಿಯಸ್ ಅಂತಾರ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟೇಜಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ನಾವು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಟೇಜಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್, ಪಟ ಹರಡಿ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ವಾಸ್ ಕಂಟೇಜಿಯಸ್. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಂಟೇಜಿಯಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವರು ಯಾರು, ನಮ್ಮ ಕಲಾಂ ಅವರು ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ, ಕಲಾಂ ಸೇಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಆಪ್ಟಿಮಿಸಮ್ ವಾಸ್ ಹೈಲಿ ಕಂಟೇಜಿಯಸ್. ಅವ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿರು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು, ಹೊರದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು, ಒಂದು ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಜನರು. ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಸ, ಆಪ್ಟಿಮಿಸಮ್ ಹರಿದು ಬಂದು ಬಿಡ್ತೈತೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ. ಹಂಗಿತ್ತು, ಕಂಟೇಜಿಯಸ್ ಅಂತ ಹರಡಿ ಬಿಡ್ತಿತ್ತು, ಆಪ್ಟಿಮಿಸಮ್ನೇ ಹರಡಿ ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. So Kalam said that Professor Sarabhai's optimism was highly contagious. The very news of his coming to Tumba. Tumba ಏನದು? ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ತುಂಬಾದ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ವಿಸಿಟಿಗೆ ಬಂದ್ರಂತಿಕೋ ಯಾರೋ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅವರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅವರು, ಅದರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಂದ್ರೆ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇವರೆಲ್ಲಾ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಜನರು, ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಒಳಗ, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನಾಗ, ಡಿಸೈನ್ ಆಫೀಸ್, ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಜನನು ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು, ಹುಮ್ಮಸದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹೊಸದಾದ ತಾವೇನ್ರ ಮಾಡಿದ್ರ, ಸರ್ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದೀನಿ ಹೊಸದ, ನಾ ಇದನ್ನ ಹೊಸ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನಾ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೀನಿ, ನಾ ಈ ರೀತಿ ಹೊಸದೇನೋ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹುರಿದುಂಬ್ತಿದ್ರು. ಯಾರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ? ಹುರಿದುಂಬ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀ ಎಲ್ಲೇ ದಡ್ಡದಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾರಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಜನ ಹೋಗಿಂದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅವ್ರದ್ದು ಆಪ್ಟಿಮಿಸಮ್ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಲಾಂ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ's ಆಪ್ಟಿಮಿಸಮ್ ವಾಸ್ ಕಂಟೇಜಿಯಸ್. ಜಲ್ದಿ ಹರಡ್ ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರ ಆಪ್ಟಿಮಿಸಮ್. ದ ವೆರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ತುಂಬಾ, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಸಾಕು ತುಂಬಾಕ್ಕೆ, ವುಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ವುಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈ ಪೀಪಲ್. ವುಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರಂತ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲರೂ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು? ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್, ಡಿಸೈನ್ ಆಫೀಸಸ್ ವುಡ್ ಹಮ್ ವಿತ್ ಅನ್ಸೀಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಹಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಷಿನ್ಗಳು ಒಂದ್ ಥರದ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ. ಆ ಸಪ್ಲೈ ಪ್ಲಿಸೆಂಟ್ ಇತ್ತಕ್ಕೂ ಹಮ್ ಅಂತ, ಪ್ಲಿಸೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕ ಹಮ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ?
ಸೊ ಒಂದ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸಪ್ಲ ಇರ್ತೈತೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ತಮ್ ಕೆಲಸ ಬಿಸಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾರು ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಮ್ ವಿತ್ ಅನ್ಸೀಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅನ್ಸೀಸಿಂಗ್ ನಿಂದ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕೆಲಸ ನಡೀತಿತ್ತು. People would work virtually round the clock because of their enthusiasm to show Professor Sarabhai something new. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಸ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಜನರು ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ, ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಹಗಲಿರಳು ವರ್ಚುವಲಿ ರೌಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ 24 ತಾಸು, ವರ್ಚುವಲಿ ರೌಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 24 ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಯಾರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 24 ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ 2 ದಿವ್ಸ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ವರ್ಚುವಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಿನವಿಡೀ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ, ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಇದು ಹೊಸಾದ್ ಮಾಡೀನಿ, ನಾ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೀನಿ, ನಾ ಇಂಥ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದೀನಿ, ಈ ರೀತಿ ಹೊಸ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ ಕೂಡಲೇ ಹೆಂಗ ನಾ ಇದನ್ನ ಮಾಡೀನಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಒಂದ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ತೆಗೆದ್ರು ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಇವ್ರು ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಹೋಗಿ ಸರಬಾಯಿ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರ ಅವ್ರು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಅವ್ರದ್ದು. ಅಂದ್ರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಓಡಾಡಿ ಅವ್ರ ಬಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾರಂದ್ರ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಅವ್ರ ಬಂದಿತ್ತು, ಎಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಸರಬಾಯಿ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ TERLS. TERLS ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಟಿ ಇಸ್ ತುಂಬಾ, ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್. ಓಕೆ, RLS ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಹೆಂಗ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗ ಮೊದಲ ತುಂಬಾದಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶಾರ್ ಅಂತೀವಿ, ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ತುಂಬಾದಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ RSR ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್? RSR ಅಂದ್ರೆ ರೋಹಿಣಿ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ರಾಕೆಟ್ ಅಂತಾರ. RSR ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೋಹಿಣಿ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ರಾಕೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ? If you are understanding, please raise your hands. Please raise your hands if you are understanding. Okay, you're all understanding. Fine, good, very good. Okay, so what is that? What is RSR program? RSR stands for Rohini Sounding Rocket. ಬಹಳ ಜನ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೋಹಿಣಿ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ರಾಕೆಟ್? ಸೌಂಡಿಂಗ್ ರಾಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ರಾಕೆಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು PSLV, GSLV ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರದಾವ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಮೊದಲು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ನಾವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸು ಯಾರು ಕಂಡ್ರು? ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅವ್ರು ಕನಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದರ ಸಲ ಯಾರನ್ನ ಅವ್ರು ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು? ಕಲಾಂ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. SLV ಮಾಡು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ರು. ಇನ್ನು SLV ಮಾಡೋದಂದ್ರ ರಾಕೆಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಅದು ಬಹಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೈತೆ, ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ದು ರಾಕೆಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತೇನು? ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿವೈಸಸ್ ಅದಾವು, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಾಂಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವು, ಈಗ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವು, ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಹೈ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್, ಆಡಿಯೋ ಡಿವೈಸಸ್. ಈಗ ರೋವರ್ ಅಂತಿ, ಚಂದ್ರ ಮೇಲೆ ರೋವರ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೋವರ್ ಬಿಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ನಾಗ. ಬಟ್ ಎಸ್, ಇಂಥವು ಏನು ಹೊಸ ಹೊಸ ಡಿವೈಸ್ ಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರ ಅದ್ ನಡಿತೈತೋ ಎಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಭಾಳ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬಹಳ ಎತ್ತರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಬಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕದು. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ ತಿರ್ಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಬಿಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ ತಿರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಹಾದ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸುತ್ತ ತಿರ್ಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬೀಳ್ತದೆ ಹೊರತಾಗ. ಸಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಅರ್ತ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಐತೆ ತಿಳ್ಕೊಡು. ಈ ಅರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಡುವ ಬಿಟ್ಟೈತಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ತಿರ್ಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತದ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ದಾಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ನ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಆರ್ಬಿಟ್ ನ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ಆ ಫೋರ್ಸ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಬಸ್ ಹತ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಡ್ಕೋತ ಹತ್ತಿರಿ, ನಿತ್ತಲ್ಲಿ ಜಿಗದ್ ಹತ್ತಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನ್ಯಾಗ ಬಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಸುತ್ತ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಬಹಳ ಎತ್ತರ ಆಗ್ತದೆ, ದೂರ ಆಗ್ತದೆ, ಖರ್ಚು ಭಾಳ ಆಗ್ತೈತಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವಿಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೋ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ,
ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ, ಹೊಸ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ 500 ಮಂದಿ ಕುದಿಸಿ ಹಾರಿಸುದ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ಏನ್ರ ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಲುಕ್ಸಾನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಭಾಳ ಲುಕ್ಸಾನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಡಮ್ಮಿ. ಈಗ ನೀವು ಕಾರ್ಗಳು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಡಮ್ಮಿ ಒಂದ್ ಗೊಂಬಿ ಕುಂದರ್ಸ್ತಾರ, ಜೋರಾಗಿ ಬಂದು ಹೊಡಿತಾರ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತೈತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಹಂಗ ತಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರಿಟ್ರು. ಇನ್ನು ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಸೌಂಡಿಂಗ್ದು ನಾಟಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಶಬ್ದ, ನಾಟಿಕಲ್ ಅಂತಾರೆ. ನಾಟಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಚೆಕಿಂಗ್, ಆಯ್ತಾ, ಮೆಜರಿಂಗ್ ಆರ್ ಚೆಕಿಂಗ್. ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದ, ನೀನ್ ಮ್ಯಾಲ ಹೋಗಿ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮ್ಯಾಲ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ರಾಕೆಟ್, ರೋಹಿಣಿ ರಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಿ. ಅದು ಹೋಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿದ್ದು ತಳಗ್ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತದ. ಅಷ್ಟ್ರೊಳಗ ನಿಂದ ಏನು ಹೊಸ ಹೊಸ ಡಿವೈಸಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾವ, ನೀವು ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಿ. ಅಂದ್ರ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನ ಸಾಮಾನುಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾವು. ನೀ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಾಕ್ತವ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ರಾಕೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೇಡ್ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ರಾಕೆಟ್ ವಾಸ್ ರೋಹಿಣಿ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ರಾಕೆಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೇಡ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರಾಕೆಟ್, ಸೌಂಡಿಂಗ್ ರಾಕೆಟ್ ಯಾವುದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೇವಂದ್ರೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? There's a name for that. Which was the first sounding rocket launched by the Indians? I had already told you. Which was the first sounding rocket sent by Indians? ಯಾವ್ದಿತ್ತು? Which was the first sounding rocket? Nike Apache. Nike Apache. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೈಲಿ, Nike Apache. Oh, made by NASA. ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ? ಇದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ ಸಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಾ? ಇಂಡಿಯನ್ ಮೇಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯನ್ ಮೇಡ್ ಯಾವುದು? ರೋಹಿಣಿ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ರಾಕೆಟ್. ಅದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ರಾಕೆಟ್, ಸೌಂಡಿಂಗ್ ರಾಕೆಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ ಯಾವುದು? ನೈಕ್ ಅಪಾಚೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾಸಾದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ತಂದಿಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿದ್ರು ತುಂಬಾದಿಂದ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಯಾರು ಬರ್ಕೋತೀರಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ದಿಸ್ ನೌ. ಫೈನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ರಾಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ತಿಳಿತೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? RSR program ಅಂದ್ರೆ ರೋಹಿಣಿ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ರಾಕೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. Okay, the real journey of Indian aerospace program began with RSR program. ರೋಹಿಣಿ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ರಾಕೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ನಮ್ದು ರಿಯಲ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಅದು ನಮ್ಮ 1ನೇ ಹೆಜ್ಜೆ. ಸೌಂಡಿಂಗ್ ರಾಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೋಗ್ತಾವ್ ಬೀಳ್ತಾವ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಸಾಮಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲೋ ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, RSR ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ರೋಹಿಣಿ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ರಾಕೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಬಟ್ ಯಸ್, ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ರಾಕೆಟ್ ಏನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತು ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಏನಿತ್ತಂದ್ರ ಅದು ನೈಕ್ ಅಪಾಚೆ. ಅದು ಯಾವ ದೇಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತ ನಮಗ? ಅಮೆರಿಕಾದ ನಾಸಾ ಏನದಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. Now only 1 minute of time is there, then we'll have a break of 10 minutes. And again we'll start the session. I will drink some water and have a cup of tea. If you allow me, then we'll have one more class. Is it okay? Will you raise your hands? Okay, good. Yes, that's it. Thank you. Okay, fine. Now we have less than a minute now. Any moment it will stop. Then also we'll just continue. See. Okay, what was the next question? What is SLV? Satellite Launch Vehicle. Vehicle ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ. ನಾವು ಬಸ್ ಅದ, ಬಸ್ಸಿಗೂ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಬಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತದ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಬಸ್ಸಿದ್ ರೂಟ್ ಇರ್ತದ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ನಿಂಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ. ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂದ್ರ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ ಭೂಮಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಿಡ್ತದ. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್